Hi guys, this is Heba Patel congratulating Volga Video for achieving 17 million subscribers. All the very best and please don't forget to subscribe to Volga Video. డబ్బింగ్ సినిమా మనం చూసిన ఫీలింగ్ అనిపించదు, ఆల్మోస్ట్ తెలుగు స్ట్రైట్ ఫీలింగ్ చూసిన ఫీలింగే ఉంది. సినిమాలో కూడా మొత్తం సినిమా తెలుగు అలా ఉండదు, కొంచెం హిందీ అన్ని ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కవర్డ్ బేసిక్, అన్ని బాగుంది. టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి? సినిమాటోగ్రఫీ ఈస్ వెరీ నైస్, స్క్రీన్ ప్లే కానీ ఇచ్చే BGM background score కానీ everything is as perfect. మోహన్ లాల్ పర్ఫార్మెన్స్ what we can do, he is the epitome. మలయాళం ఇండస్ట్రీలో ద బిగ్గెస్ట్ ఎమ్ అంటే మోహన్ లాల్ అండ్ మమ్మూటి. అయితే కొంతమంది పార్ట్ 1 యూఫోరియా ని మ్యాచ్ చేయలేదని అంటున్నారు. పార్ట్ 1 కన్నా బెటర్ ఉందని నాకు, బికాస్ దర్ ఇస్ ఆల్సో పార్ట్ 3 కమింగ్. సో ద స్టోరీ సెటప్ ఏదైతే బాగా చేశాడో, రైటింగ్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ కానీ చాలా బాగుంది. ఓకే, మోహన్ లాల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది సార్? చాలా బాగుంది. పృథ్వీరాజ్ గారి యాక్టింగ్, మోహన్ లాల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎవ్రీథింగ్ సూపర్ బాగుంది. కొంచెం నెగటివ్ స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు, బాలేదు అలా ఏం లేదండి, నథింగ్. సినిమా ప్రాపర్ సినిమా ఫ్యాన్ అయితే మీకు అర్థమైపోతుంది. ఆ స్క్రీన్ ప్లే కానీ, ఆ రాసిన డైలాగ్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ చాలా బాగా. నాకు బాగా నచ్చిన డైలాగ్, దేవుడు లేని చోట దయాన్ని పిలుస్తాను. దానికి మించి ఉందండి. మొత్తం వస్తుంది నీకు ఒక ఫ్రేమ్ అనేది, నీకు పడుకుంటే నిద్రలో కూడా వస్తుంది. అలా ఉంటాయి తన ఫ్రేమ్స్ అన్ని. అసలు ఎంత ఏం చేస్తే అలా తీస్తారు. అసలు కంపారిజనే లేదు బ్రో. సి ఒక కథ వీళ్ళకి సెట్ అయ్యేటట్టు ఉంటుంది అంటే ఇక వాళ్ళకి సెట్ అయిపోద్ది బ్రో. అసలు చెప్తున్నా కదా, ఇది నా ఒపీనియన్ యాక్చువల్లీ. ఇప్పటివరకు అయితే ఇండియాలో అంటే చాలా సినిమాలు చూస్తాం, థియేటర్లో ఖచ్చితంగా చూడాల్సిన సినిమా ఇది. థియేటర్లోనే చూడాలి, ఎందుకంటే నీ ఆరా ఉంటుంది, యాక్టర్స్ ఆరా. అది It shot across different countries, so there is obviously the director brilliance also in the shots. So Prithviraj has done a fantastic job both in acting and directing, and it's a must watch like for all the states across India. Like, second part. And everyone is hinting that there is a part 3. Yeah, you should watch. You should get to know. One. How was the combination of Prithviraj and Mohan Lal? Super duo combination. Yeah, it's a brilliant combination. Like Salar, you see Prabhas and Prithviraj, right? Similar something you can expect of this. Thank you, bro. Oh my God, no, I don't want to say anything. It is good. Right, Prithviraj. Yeah, but for a Malayalam movie, not 1,000, but yeah, for sure. So both Lalita fans and Prithviraj fans, how they felt the screen? It was like crazy inside the theatre. So with this movie, I mean, Malayalam will cross the nations or borders. For sure. It is crossing minimum 120. Which part do you like the most? I mean, both are good, but it's just one level up. Are you eagerly waiting for L3, which is the beginning, will be the end? Yes, hope so. It's good. So what a special thing in this Lucifer 2 actually, Emperor 2, what do you find the special thing or any other dramatic story or? I think people should go and watch. I'm not. How you felt about this actually? It was good. Good for Beautiful, you. yes. So Kerala people will like this and For sure, not for only other routes, Kerala, but I think everyone will like it. Teaser. like, 500 crores of collection or It's not about the collection. yeah. Movie is great. So when Kerala compared to movies, I L1, don't know. Lucifer 1 and Lucifer 2 is great. Is there any lag in the movie? Dude, I don't know that time. We came at 8:45. When it was 10, we were like, okay, first interval happened. That's what we were thinking. So I think while entering into the story, take more time, right, for No. exploring into It's pretty pace, pretty fast, and everything culminates in the second part. It's like, second half actually. Very nice movie. Very nice movie. Part 1, part 2, ఒరే పోలే. Prithviraj sir direction lo. Nice, super director. Blockbuster movie. అవును. We enjoyed a lot. Okay. Can anybody speak in Telugu? Ending nice. Okay, ఎలా ఉందండి మూవీ? బానే ఉంది. హైలైట్స్ ఏంటంటే ఏం నచ్చింది మూవీ? Direction nice. Start to end పొలి. ఒరే పొలి. ఓకే, యాక్షన్ సీన్స్ ఎలా ఉన్నాయి? Yes, very nice, fantastic. పార్ట్ 1 కంపేర్ చేస్తే వస్తానే. Both good. ఓకే. Okay, bye. Nice. పృథ్వీరాజ్ గారి డైరెక్షన్ ఎలా అనిపించింది? చాలా బాగుంది. లూసిఫర్ కూడా ఆయన డైరెక్షన్ చేశారు, బట్ లూసిఫర్ మనకు థియేటర్లో చూడటం కావలేదు, ఓటీటీలో చూసాం. బట్ లూసిఫర్ 2 థియేటర్లో ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాల్సిన సినిమా. ఫస్ట్ హాఫ్ యూ నీడ్ టు బేర్, ఫస్ట్ హాఫ్ కొంచెం భరించాలి, బట్ సెకండ్ హాఫ్ ఎక్కడ కూడా మనకి బోర్ కొట్టదు. స్టార్ట్ అండ్ ఫస్ట్ హాఫ్ లెంత్ ఎక్కువ కూడా తీసుకున్నారు,
అంత అక్కర్లేదు అనిపించింది. సెకండ్ హాఫ్ మటుకు లిటరల్లీ గుడ్. మంజు వారియర్ గారి క్యారెక్టర్ కానీ ఆవిడ సెకండ్ హాఫ్లో లీడ్ తీసుకునే ఛాన్సెస్ ఉన్న, ఆ పదవి తీసుకునే ఛాన్సెస్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ఒకటి. అండ్ మోహన్ లాల్ గారు ఎంట్రీ ఇచ్చే ప్రతి సీను హైప్ ఉంటుంది. అండ్ పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ గారి క్లైమాక్స్ ఫైట్ కానీ. అండ్ ఇందులో మనకు మెయిన్ పార్ట్ ఏంటి అంటే అబ్రహాం ఖురేషీ ఎలా లూసిఫర్గా మారారు అనేది ఒకటి తెలుసుకోవాలి. థర్డ్ పార్ట్లో అది రివీల్ చేస్తారనుకుంటా. అండ్ ఇందులో మనకు తెలిసింది ఏంటి అంటే అబ్రహాం ఖురేషీ అనే అతనికి పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ గారు ఎలా పరిచయం అవుతారు, జయద్ మసూద్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతారు, వాళ్ళిద్దరికీ ఉండే కాంబినేషన్ ఏంటి, ఎందుకు మసూద్ ఖురేషీని అంతలా నమ్ముతున్నాడు అనేది, అంత సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు అనే కాన్సెప్ట్ని అయితే చాలా బాగా చూపించారు. అండ్ థర్డ్ పార్ట్ కోసం అయితే ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నా. అది యాక్చువల్గా లాస్ట్ పార్ట్, థర్డ్ పార్ట్ వచ్చి బట్ ద బిగినింగ్ అన్నారు. సో బిగినింగ్లో లూసిఫర్ ఏంటి, స్టీఫెన్గా ఎలా కన్వర్ట్ అయ్యారు, స్టీఫెన్ పీకేఆర్కి రామ్దాస్కి ఎలాగా పరిచయం అయ్యారు, ఆ ఫ్యామిలీకి ఈయన ఎందుకు సపోర్ట్ చేశాడు అని చాలా విషయాలు, చాలా పాయింట్స్ ఉన్నాయి. బట్ చైనాలో తీసుకొస్తున్నారు అది. సో చైనా పార్ట్ని దీంతో రూట్స్తో మిక్స్ చేస్తూ తీస్తారనుకుంటా. నాకైతే లూసిఫర్ 1 రేంజ్లో అయితే లేదు, బట్ 2లో సెకండ్ హాఫ్ చాలా బాగుంది. సెకండ్ హాఫ్ థరోలీ ఎంజాయ్. అక్కర్లేదండి, ఎందుకంటే తెలుగులోనే వచ్చిందిగా. అండ్ మనకి పార్ట్ 1 మన దాంట్లోనే చాలా చేంజెస్ చేశారు. చిరంజీవి గారు కొంచెం అంటే మన నేటివిటీకి తగినట్టు చాలా మార్పులు చేశారు, కానీ బెటర్ చేయకుండా ఇది ఇలాగే ఉంచితేనే బాగుంటుంది అనిపించింది. గాడ్ ఫాదర్ అక్కడితో ఆపేసి అలా ఉంచవచ్చు, ఎందుకంటే మళ్ళీ సల్మాన్ ఖాన్ గారు ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా రావాల్సి వస్తుంది మళ్ళీ. సో అది కొంచెం కష్టమయ్యే పని, ఎందుకంటే అది ప్రాబ్లమేటిక్ సిచ్యువేషనే మన దగ్గర, అది ఇంత ఈజీ కాదు. సో చేయకుండా బెటర్. అవును, ఇది పొలిటికల్ డ్రామా విత్ కొంత బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది. అసలు జయద్ మసూద్ లైఫ్ స్టైల్ ఏంటి, అతను చిన్నప్పుడు ఏంటి, తను ఎందుకు ఈయనతో కలిసాడు, ఖురేషీతో కలిసాడు, మోహన్ లాల్ తోటి ఏంటి అనేది చాలా బాగా చూపించారు. గ్రాండ్యూర్నెస్ అంతా బాగుంది అన్న. టెక్నికల్ గా ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ గుడ్, బట్ ఫస్ట్ హాఫ్ స్టోరీ కొంచెం భరించాల్సి వస్తుంది. ఫస్ట్ హాఫ్ కొంచెం ల్యాగ్ ఉన్నట్టు ఉంటుంది, బట్ సెకండ్ హాఫ్ మీకు ఎక్కడ కూడా బోర్ కొట్టదు. సెకండ్ హాఫ్ వర్తే అన్న, వర్తే, పర్లేదు. మోహన్ లాల్ గారు, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ గారు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. సో మనకి అది తెలిసిపోతుంది. సినిమా అయితే వర్త్ వాచింగ్. ఖచ్చితంగా థియేటర్లో ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే సినిమా. మోహన్ లాల్ గారి ఫ్యాన్స్ కి బాగా నచ్చే సినిమా. చూసిన అందరికీ గూస్ బంప్స్. అంటే ఏంటి హైలైట్స్ ఏమన్నా? హైలైట్స్ అంటే ఎలివేషన్స్, అంటే ప్రతి క్యారెక్టర్కి దాన్ని బట్టి ఉన్న స్పెషాలిటీ చూపిస్తున్నారు. సో అంటే బేసిక్గా ఏంటంటే మోహన్ లాల్ గారి ఎంట్రీ లేట్ అయింది, చాలా ల్యాగ్. మోహన్ లాల్ ఎంట్రీ మనకి ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు, ఫస్ట్ హాఫ్ ఒక హిందీ, ఫస్ట్ 30 minutes ఒక హిందీలోనే ఉంటుంది అనేసి ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో వాళ్ళు చెప్పారు. 30 minutesలో ఏంటి స్టోరీ అనేసి మనకు అర్థమైపోతుంది. వాట్ అబౌట్ హీరో, వాట్ అబౌట్ డైరెక్టర్, వాట్ అబౌట్ విలన్ అని చెప్పేసి దాంట్లో చూపిస్తారు ఫస్ట్ హాఫ్. సో అది స్పెషాలిటీగా హిందీలో ఉన్న వాళ్ళకి అందరికీ అర్థమైపోతుంది. సో అంటే బేసిక్ ఏంటంటే తెలుగు సినిమా కదా, కింద సబ్ టైటిల్స్ ఇస్తే తెలుగు లాంగ్వేజ్ పెడితే బాగుంటుంది అంటే ఎక్కువ కనెక్ట్ అయ్యేది తెలుగు. అంటే ఇప్పుడు మోహన్ లాల్ ఒక మలయాళం యాక్టర్, సో ఆయన లాంగ్వేజ్ మనకు ఒక్కొక్క స్లాంగ్లో ఉంటాయి, మనకి కొంచెం వర్డ్ మనకి స్ట్రైక్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఒకవేళ మనకి లాంగ్వేజ్ తెలుగులో మార్చడం అంటే మనకి ఆ ఇంపాక్ట్ రాదు. హైలైట్స్ ఎలివేషన్స్, లైక్ ప్రతి షాట్, ప్రతి ఎలివేషన్ మనకి గూస్ బంప్స్ వస్తుంది. ఏఆర్ రెహమాన్ కాదు, మ్యూజిక్ వేరే లెవెల్. వన్ బాగున్నా, 2 బాగున్నాక 1 కంటిన్యూయేషన్ 2. సో మనకి అట్లా చెప్పలేదు. 1లో మనకి వాట్ ఈస్ ద పార్టీ అండ్ వాట్ అబౌట్ కేరళ అని చెప్పిస్తారు, నేను ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ చూపిస్తాను. వేణు థామస్ గారిని కంప్లీట్ విలన్ చేశారు. వేణు థామస్ విలన్ అని కాదు, అంటే మనకి గ్రీడ్ చూపిస్తారు, లైక్ మనకి పైసలు అధికారం వస్తే ఎట్లా అని చెప్పి దాన్ని బట్టి చూపిస్తారు. లోకల్ పాలిటిక్స్కి అట్లా చెప్పలేము మనం కనెక్షన్ ఎట్లా అనేసి. కొన్ని కనెక్ట్ అయితే కొన్ని కనెక్ట్ కావు అని చెప్పేసి మనం అది జడ్జ్ చేయలేదు. పార్ట్ 3 ఉంటుందన్నారు. మోహన్ లాల్ బాబు వాళ్ళు ఏం లేదండి, అట్లా ఏం లేదు. మూవీ చూస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది. కాదు, ప్రణవ్ మోహన్ లాల్ కి సంబంధం లేదు. కొంతమంది వాళ్ళ అబ్బాయి అంటారు, లేదండి. అది మీరు కూడా చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది, హాఫ్ చూపించిన ఫుల్ చూపించిన అనేసి. కానీ ఈజీగా వచ్చేస్తాయి. ప్రీ సేల్స్ మనం చూసుకోవచ్చు, మన రికార్డ్ అన్ని బ్రేక్ చేసి 60 crores మనకి వచ్చేసింది ప్రీ సేల్స్. ఇప్పుడు ఇంకా ఫస్ట్ షో చూస్తే మొత్తం మనకి వాయిస్ బీజిఎం వినిపించదు, ఫుల్ క్లాప్సే, లైక్ అంత కరెక్ట్ అయిపోయారు అందరూ. మనకి ఇంకా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఫైనల్ గా అంటే నాట్ దట్ గ్రేట్.
చెప్పండి ఎలా ఉంది మూవీ? How is the movie? యావరేజ్. యావరేజ్. It's good than Lucifer or else less than. Not good enough with Lucifer. ఏం నచ్చలేదు మూవీలో? I think we had a lot of expectation. But it did not match. It did not match. Lucifer 1 లాగా లేదా సార్? ఫోటోగ్రఫీ అయితే బాగుంది. మిగతా అంతా స్టోరీ వరకు ఓకే. పార్ట్ 1 మ్యాచ్ చేసింది. పార్ట్ 1 మ్యాచ్ చేయలేదు. అంటే ఏ కారణాల వల్ల? సెకండ్ హాఫ్ కొద్దిగా లాగ్ ఉంది, అందువల్ల పార్ట్ 1 మ్యాచ్ చేయలేదు. మళ్ళీ పార్ట్ 3 అని పెట్టారు, చూడాలి ఎలా. ఫైట్స్ బాగున్నాయి, సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. పర్లేదు, బాగుంది. వన్ లాగలేదు. సెకండ్ హాఫ్ కొద్దిగా లాగ్ అనిపించింది. పాటలు ఏం లేవు, అంతే బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అయినా పోతుంది, పర్లేదు. కామెడీ, సస్పెన్స్ బాగుంది. మోహన్ లాల్ యాక్టింగ్ బాగుంది, రిమైనింగ్ అంతా బాగుంది. కానీ కొద్దిగా ఫస్ట్ పార్ట్ అయితే మ్యాచ్ చేయలేదు. 2.75. తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్ పాడ్కాస్ట్ చాలా బాగుంది బాస్. మోహన్ లాల్ గారి యాక్టింగ్ ఎలా ఉంది? మోహన్ గారికి సూపర్. మేము తెలుగులో చాలా ఏళ్ళ క్రితం నుంచి డబ్బింగ్ చూస్తుండేవాడు ఆయన్ని. ఇది చాలా బాగుంది. లూసిఫర్ చూశాను, దాని తర్వాత ఇది వెయిటింగ్ చేస్తాను, చాలా బాగుంది. 3 కూడా వస్తుంది త్వరలో. వాళ్ళు నేషనల్ పెట్టారు కూడా పిక్చర్ పోస్ట్. యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఎలా? సూపర్ పిక్చరైజేషన్, ఎక్కడ అంత అనవసరమైన ఏమీ లేదు. కంటిన్యూస్లీ ఒక ఫ్లోలో వెళ్ళిపోతుంది మూవీ అంతా. ఐ సజెస్ట్ టు వాచ్ ద మూవీ. థ్యాంక్ యూ. Super. Waiting for L3. ఓకే. మోహన్ లాల్ సూపర్, అడిపొడి. పృథ్వీరాజ్ డైరెక్షన్ సూపర్, పర్ఫెక్ట్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఫుల్ అడిపొడి, మంచి మూవీ. ఇద్దరు వల్ల అవును కదా.